बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम तजिया नगार दे नाल मैं तुहाडा मेहमान हाज़र हाँ मियां तसव्वुर इजाज़। नाजरीन, मैं अज गल करांगा मकई दे बारे। मकई दे बीज तो लैके ते मकई दे फरोख्त तक मुख्तलिफ जिन्ने भी स्टैप्स ने उन्होंने स्टैप बाय स्टैप मैं तुहानूं गाइड करांगा कि किस तरीके नाल बहुत अच्छी एवरेज लई जा सकती है। अगर मकई नूं बहुत अच्छे तरीके नाल मैनेज कर लिया जाए, अच्छे तरीके नाल उन्होंने मैनेज किया जाए बीज तो लग के ते एंड उहदे पकण तक, तो उहदी एवरेज आम जिहड़ी है 115 20 30 35 तक असी लैके जा सकते हैं। नाज़रीन, इस तो पहले कि असी गल शुरू करिए मकई दे बारे, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो तो नाल ही एक बैल का निशान आ रहा है उन्होंने दबाओ, ताकि आइंदा असी कोई भी वीडियो अपलोड करिए तो उनका नोटिफिकेशन तुहाडे कोल आ जाए तो तुसीं उहनूं वेख सको तो उहदे तो मुख्तलिफ अपने मसाइल हल कर सको फसल के बारे। अच्छा नाज़रीन, असीं अज करांगे गल मकई की। मकई दे विच सब तो अहम चीज़ पहला स्टैप जिहड़ा वो बीज का है। बीज बहुत सारिया कंपनियां बना रही ने, जिस तरह पायनीयर है, मोनसेंडो है, डेकलाब है, सोनी धरती है, जैतून है, बहुत सारिया कंपनीज ने जिहड़ियां पाकिस्तान दे विच मकई दे बीज दे रही ने, क्योंकि मकई पाकिस्तान दे विच एक बड़ी अच्छी तो मुनाफा बख्श फसल है। इसलिए इहदे विच बहुत ज़्यादा कंपनियां काम कर रही ने, दवाइयां दे विच भी तो बीजां दे विच। नाज़रीन, बीजां की अगर गल करिए तो पायनीयर के बीज बहुत अच्छे चल रहे हैं, हर सीजन के हिसाब नाल उन्होंने बीज दिते हुए हैं। जिस तरह के इस टाइम जोड़े बहुत अच्छे प्रोडक्शन, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छी एवरेज देने वाले बीज ने वो 2-3 ने। मिसाल के तौर पर P1429 है एक बीज चल रहा है, एक P1543 थोड़ा पुराना हो गया है, हुण एक और नवा बीज आ गया जोड़ा कि 31P41 है, उनकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी एवरेज आ रही है। लास्ट टाइम साढ़े इत्थे एक दोस्त ने 131 तो 32 मन जी ना फी एकड़ 31P41 की एवरेज ली है। इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज़ के बीज ने, लेकिन मैं रिकमेंड कराँगा कि बीज ए 4-5 कंपनीज़ ने, इन्हां दे विचों किसी भी कंपनी का बीज लै लो। अच्छा नाज़रीन, बीज तो बाद साडी गल शुरू होंदी है ज़मीन के बारे। सब तो पहले तो यह मकई जिहड़ी इनू किस किस्म की ज़मीन चाहिए अच्छी पैदावार लई। ज़मीन जिहड़ी नॉर्मल पंजाब दीयां ज़मीनां 2-3 किस्म दी हैं। एक तो पक्की ज़मीन है जिहदे विच क्ले ज़्यादा होंदी, यानी कि मट्टी ज़्यादा होंदी है तो रेत की रेशो बहुत घट होंदी है। दूसरी किस्म की ज़मीन जिहड़ी है मैरा जिन्हों कहने, जिहदे विच रेत की मिकदार भी काफ़ी होंदी है तो मट्टी क्ले की मिकदार भी काफ़ी होंदी, बराबर बराबर होंदी है तकरीबन। उस ज़मीन नूं असीं नरम ज़मीन भी कह दिंदे हां। तीसरी कोई कलराठी ज़मीन भी आ सकती है, या कोई पत्थर वाली ज़मीन जिहदे विच छोटे छोटे रोड मौजूद होंदे ने। कलराठी ज़मीन तो इलावा तमाम ज़मीनों के विच मकई काश्त की जा सकती है। हुण मकई ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी है? सब तो पहले तो ज़मीन पर डिपेंड करता है कि उहदे विच पहले फसल किहड़ी मौजूद सी। अगर तो उहदे विच कोई इस किस्म की फसल मौजूद सी जिंदी जड़ डूंगी नहीं जाती, जिंदी जड़ उत्ते उत्ते तह दे उत्ते उत्ते हुंदी है, तो वो जिहड़ी इस किस्म की फसल हुंदी है वो ज़मीन नूं दुप्पड़ कर दिंदी, जिन्हों असीं 2 तहवां च तकसीम कर दिंदी, जिन्हों असीं आम लफ्ज़ां च पंजाबी च दुप्पड़ कहने। दुप्पड़ का मतलब ये होंदा है कि वो फसल ज़मीन के उतली उतली तह दे विचों खाद ते तमाम जिहड़े ना न्यूट्रीएंट जिहड़े हुंदे ने इस्तेमाल कर लैंदी है, तो उतली ज़मीन उतली जिहड़ी परत हुंदी है ज़मीन की वो न्यूट्रीएंट तो फ्री हो जाती है, यानी कि वो खत्म हो जाती है, तो बाकी जिन्ने भी न्यूट्रीएंट ज़मीन की थल्ले वाली तह च मौजूद होंदे ने। इस किस्म दीयां फसलां किहड़ियां ने? मिसाल के तौर पर बासमती, मिसाल के तौर पर जवी, या इस किस्म दीयां होर भी कई 4-5 फसलां ने। इस किस्म की फसल तो बाद जदों भी तुसीं मकई काश्त करो उहदे विच डूंगी हल चलाओ, यानी कि 1 फुट तक डूंगी हल चलाओ, ज़मीन नूं पलट दिओ और अच्छी तरह रोटावेटर चला के ज़मीन नूं बरीक कर लो, ताकि जिन्नी भी उहदे न्यूट्रीएंट्स ज़मीन दे विच मौजूद होण वो आपस में मिक्स हो के ते तमाम जिहड़ा ना तकसीम हो जाण सारे एरिए दे विच। हुण ज़मीन की गहराई कितनी होनी चाहिए? आम अगर तुसीं मकई काश्त करनी तो अच्छी खेल बनाने लई ज़मीन की गहराई होनी चाहिए 8 तो 11 इंच तक, यानी कि उत्तों जिहड़ी पलान पोली ज़मीन है वो 8 तो 11 इंच तक तुहाडी मौजूद होनी चाहिए। पोली ज़मीन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मकई के दाने लगाने होंदे, लगाण दे दरम्यान अगर किते इट या रोड़ा आंदा है तो उहदे विच तुसीं बीज अगे पिछे मूव करदे हो, जिंदी वजह तो की होंदा है कि तुहाडे बीज की तादाद घट लगदी और घट लगन की वजह तो तुहाडी एवरेज खराब हो जाती। एक तो चीज़ है होगी ज़मीन की तैयारी। दूसरी, इस तो पहले इहदे विच ही एक होर बड़ी अहम चीज़ है जिहड़ी कि लैवलिंग, ज़मीन नूं लैवल करना।
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਮਕਈ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਗਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅੱਵਲ ਤੇ ਉਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਛੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਵਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਬੋਰੀ DAP ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਸਰੀ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੋਰੀ DAP ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1 ਬੋਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਕਈ ਲਗਵਾ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਲੀਟਰ ਜ਼ਿੰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੌਦਾ, 5 ਤੋਂ 6 ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਪਰੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਪਰੇਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਕਈ ਦੀ ਕੋਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਥੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੈਲੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਦਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ 1 ਦਫਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦਫਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਇੰਚ ਬੀਜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਮ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਉਗਾਓ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਵਲ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ 'ਤੇ ਪੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਕਈ ਦੇ ਕਮਲਾਏ ਹੋਵੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਯੂਰੀਆ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ 3 ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਾਂ 4 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮਕਈ ਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਕਈ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧਾ ਦਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮਕਈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਗੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਕਈ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਫੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਨਾ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1 ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ 400 ਮਣ।
ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਗਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਓ 100 ਮਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 400-500 ਮਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਮਕਈ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 71 ਕਿਲੋ ਦੀ ਭਰਾਈ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ 51 ਕਿਲੋ ਦੀ ਭਰਾਈ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰਾਈ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਮਾਮ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, तमाम मालूमात जिन्हों कि तुसीं अपनी अमली ज़िंदगी च इस्तेमाल भी कर सकोगे, वो मुतलक मालूमात इकट्ठी करके असीं तुहानूं देंगे ताकि तुहानूं उहदे तों हर तरह के फ़ायदे होण। बहुत शुक्रिया।